वाल्मीकि शक्ति अमर रहे, वाल्मीकि शक्ति अमर रहे। आदि वाल्मीकाय नमो नमः। आदि नमो नमः। आदि वाल्मीकाय नमो नमः। आदि वाल्मीकाय नमो नमः। वायक्षर का वास है, नाम लोक पर नाए। श्रुति शब्द को मेल कर प्रभु तुम्हारा दर्शन पाए। वास है, नाम लोक पर लोक। मामन में जो खोजता, का कर देता मोक्ष। लेकर मन के चार जो बोले सोन है। भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। बुरे प्रेम के बाहर रहे। एकादशी परम पिता परमात्मा भगवान वाल्मीकि महाराज जी का पावन ते पवित्र नगर दिवस जिहड़ा 9 अक्तूबर को पूरे विश्व के पूरी श्रद्धा पूर्वक मनाया जा रहा है। इस संबंध में पंजाब वाल्मीकि वेलफेयर कमेटी, भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज ते नगर निगम दियां समूह यूनियन वालों ये विशाल योग शोभा यात्रा जी हर साल की तरह इस साल भी 8 अक्तूबर को श्री राम चौक पंक्ति मार्ग तो दोपहर 2 बजे आरंभ होगी। शोभा यात्रा सुचारू ढंग चलाने वास्ते अज पहली बैठक रखी गई है और अज वाल्मीकि समाज की सारिया संस्थावां नगर निगम दुनिया एक प्लेटफॉर्म जाके ये शोभा यात्रा आयोजन करेंगियां। पंजाब वाल्मीकि वेलफेयर कमेटी के चेयरमैन राजकुमार राजू जी और भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज के सुभाष चौधरी जी, राजेश पद्धन जी, रजीत गौड़ा जी, एस.के. कल्याण जी, विष्णुदत्त सोहता जी, मनीष बाबा जी कारपोरेशन तो साडे पंजू सब्रवाल जी कारपोरेशन तो शमील उत्तर जी, प्रेम कल्याणा जी, यशपाल गिर, डड्डू पहलवान जी, देवानंद जी, नरेश नंदा जी और भगवान वाल्मीकि टाइगर फोर्स तो साडे वीर अजीत खोसला जी, एस.के. कल्याण जी, विशाल गिर जी किशनपुर तो, सूरज गिर जी, बाबू संधी जी, प्रेम कल्याणा जी, रमेश तापत जी,
और साडी भैन साडी चाई नंदन सभा जी आए धन्यवाद करते हैं जी। और साडे कांग्रेस के महिला कांग्रेस के डॉक्टर जसवीर सेठी जी आए धन्यवाद करते हैं जी। मीनू बग्गा जी सैकटरी महिला कांग्रेस, सीमा गिल जी साडी भैन अंजलि शोभता जी भी आए ने तह दिल तो धन्यवाद करते हैं। तो साडे विच हरमेश जी, सतपाल गिल जी, अश्विनी गिल जी, सुभाष गिल जी, जिंदर गिल जी, मनीष खदर जी, अनिल कुमार जी, रोहित अटवाल जी एडवोकेट कैंट तो, टोनी खोसला जी, दीपक जी, वरिंदर नाहर जी, रवि तापत जी, राकेश अटवाल जी और सन्नी जी और साडे छोटे वीर नन्नू भाजिया जी भी आए ने और साडे वीर सुनील अरदोबी जी भी आए ने तह दिल तो धन्यवाद करते हैं। और अभी सिक्का जी भी आए ने, नौनी जी, डोवी बैल बूटा पिंड तो, बडाला गोले दुकारा जी, राजे कल्याण जी, सीरज यूनियन के प्रधान जय कल्याण जी। तो मैं अज मीटिंग का शुभारंभ करने जा रहा हाँ। तो सारे हाथ जोड़ के बेनती है कि अपना अज मीटिंग भगवान वाल्मीकि महाराज जी के प्रगट दिवस ते शोभा यात्रा इस संबंधी इकट्ठे हुए हैं। तो सारे बेनती है कि वो सुझाव वास्ते आप जिन्हें भी बोलना वो सुझाव दें। मैं सब तो पहला अज मीटिंग में सारे नगर निगम तो साढ़े भी अशोक भी बेनती करांगा वो आन लगे और अपने सुझाव भी दें। अशोक भी साढ़े आशा अग्रवाल जी साढ़े भैन हो गए धन्यवाद करते हैं तह दिल तो। अशोक भी जी जो बोले सो निर्भय, वाल्मीकि धर्म का प्रकाश हो, वाल्मीकि धर्म का प्रकाश हो। भारतीय विद्या भवन नई दिल्ली तो छपन वाली किताब जिहदा राइटर जिहदे राइटर है डॉक्टर वीके अय्यर। डॉक्टर वीके अय्यर अपनी किताब ਦੇ ਚੈਪਟਰ ਕਾਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਰਵਪ੍ਰਥਮ ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਨਾਪਣ ਵਾਲੇ ਯੰਤਰ, ਹਵਾ ਨੂੰ ਨਾਪਣ ਵਾਲੇ ਯੰਤਰ, ਬਰਫ਼ ਕਿੰਨੇ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਡਿੱਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਯੰਤਰ ਇਹ ਪਰਮ ਪਿਤਾ परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी महाराज ने सब तो पहले दुनिया को दिते हैं। उस किताब से लिखे उसका प्रचार जिहड़ा कीता है कि वाल्मीकि महाराज ने आ चीज़ां दुनिया को दित्तियां। मैं शॉर्ट के थोड़ियां गल्लां दस रहा, दिता बहुत कुछ है, ज्ञान विज्ञान दी जिन्नियां गल्लां है परमात्मा ने दित्तियां। तेरा प्रचार उन्होंने लिखा है किताब दे विच कि सब तो पहले शिव शंकर ने, ब्रह्मा ने अते पवन पुत्र हनुमान ने इसका प्रचार किया। 325 फार्मूले जिहड़े विज्ञान दे विच उन्होंने ट्रिग्नोमेट्री सबजैक्ट में लैके दिते आ, ਉਹਦੇ बारे भी उन्होंने अक्षर लक्ष्य ग्रंथ लिखे है। भी अज आप देखते हैं जिन्नियां भी खूबसूरत बिल्डिंगां बनदियां, बहुत खूबसूरत बिल्डिंग जिहड़ी आ बुर्ज खलीफा जिहड़ी बनी है अरब कंट्री च, ये भी वो 325 फार्मूलियां दे विचों ही बनी है। अज खूबसूरत घर बनाउंदे आ तुसीं, वो रेखा गणित दे जिन्ने 325 फार्मूले उन्हां चों ही चलदा पिया। पर अज भी वर्ल्ड दे विच 250 के करीब फार्मूले मिलते पे, पर परमात्मा ने 325 फार्मूले दिते उदों। ये मैं तां गल्लां कर रहा क्योंकि परमात्मा की देन बहुत ज़्यादा है। जिन्ने भी बच्चे सबजैक्ट तुहाडे पढ़ते पे अज स्कूलों के वो परमात्मा वाल्मीकि महाराज की ही देन है। क्योंकि जो गल करिए आप रामायण की, रामायण संस्कृत भाषा च लिखी है। संस्कृत भी एक सबजैक्ट है, ये भी पेपर होंगे बच्चों ने। संस्कृत के विचों व्याकरण निकली आ, ये भी एक सबजैक्ट है। व्याकरण के विचों हिंदी निकली आ, हिंदी भी एक सबजैक्ट है। हिंदी जो पंजाबी निकली आ, ये भी एक सबजैक्ट है। तो ट्रिग्नोमेट्री बारे जिन्हों रेखा गणित कहा जाता उसके बारे मैं तुहाडे पहले गल शेयर कर चुका है भी तुहाडे जिहड़े बच्चे, साडे सारे लोगों के बच्चे जिहड़े पढ़ते आ, चाहे किसी भी धर्म के होण, किसी भी कंट्री के होण, किसी भी एरिए के होण, उन्होंने
ਗਿਆਨ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਲਮੀਕੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਗਟ ਦਿਵਸ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਸ਼ਰਦ ਪੂਰਨਿਮਾ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਸ਼ਰਦ ਪੂਰਨਿਮਾ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਛਾਧਾਰੀ ਨਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਦੀ ਮਨੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੂਰਨਿਮਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਸ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਖੀਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਛੱਤ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਸਤ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਖੀਰ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਿਲਾਤੀ ਆਵੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਰਦ ਪੂਰਨਿਮਾ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਖੀਰ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕਈ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਅਲੌਕਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਗਟ ਦਿਵਸ ਹੈ ਉਹ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੈ। ਤੇ ਕੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 7 ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ 9 ਨੂੰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸ਼ੋਭਾ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਹੁਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣ, ਹੁਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣ। ਪਰਿਵਰਤਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ 20-25 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਟੋਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਿਕਲਦੇ ਆ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੋਕਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗਾ। ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਭਾ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਅੱਜ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਮੀਕੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਜਿਹੜੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਜਿਹੜੇ ਬੈਨਰ ਥੱਲੇ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਵਾਲਮੀਕੀ ਧਰਮ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਜੋ ਦੇਖਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੋ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸੂਝਵਾਨ ਸਾਡੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ ਮੰਚ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਭਾ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਬੈਨਰ ਥੱਲੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮਹੱਲਿਆਂ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈਏ ਵੀ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਸੱਚਮੁੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੇਣ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲਮੀਕੀ ਕੌਮ ਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਗਰਵ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ 1932 ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਕੈਂਟ ਤੋਂ ਰੱਖਾ ਰਾਮ ਸ਼ੁਭ ਜੀ ਦੀ ਅਧਿਕਸ਼ਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਧਰਮਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਕਿਉਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਉਹ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਲੰਗਰ ਲਗਾਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਖਲਾਰਾ ਵੀ ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਨਾ ਵੀ ਪਵੇ ਔਰ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਜੋ ਸਹਿਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਰ ਸਾਲ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹਰ ਸਾਲ ਬੰਦੇ ਦਾ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੇ ਆ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈਏ ਕਿ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਈਏ ਔਰ ਸੁੰਦਰ ਸੁੰਦਰ ਝਾਕੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਝਾਕੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਟੀਮ ਜਿਸ ਪੱਟੀ ਜੀ, ਰਾਜੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਭਾਜੀ, ਸੁਭਾਸ਼ ਸੋਂਧੀ ਜੀ, ਵਿਰੋਤਮ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸੋਹਤਾ ਜੀ, ਸ਼ਮੀ ਲੂਥਰ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਤੇ ਗੋਰਾ ਗਿੱਲ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਟਾਈਗਰ ਫੋਰਸ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਅਜੇ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿੱਕੀ ਚੀਦਾ ਜੀ, ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਥੀ ਬੰਟੂ ਸੱਭਰਵਾਲ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬੰਟੂ ਸੱਭਰਵਾਲ ਜੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੂਮਿਕਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅੱਜ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ ਚਾਹੇ A to Z ਹੋ ਗਈਆਂ ਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸ਼੍ਰੇਅ ਬੰਟੂ ਸੱਭਰਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਜਾ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਵਾਲਮੀਕੀ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਕੀ ਚੀਦਾ ਜੀ, ਦੇਵਾਨੰਦ ਜੀ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਲੂੰਬਾ ਜੀ, ਸੋਨੀ ਪ੍ਰਵਨ ਜੀ, ਲੱਭਾ ਜੀ
पंजाब केसरी कोहली जी, रमेश गरेवाल जी, वरुण भट्टी जी, सौरभ जी, विक्की सोहता जी, संजीव भट्टी जी, लुधियाना नगर तो उन्होंने तहे दिल तो धन्यवाद करते हैं। निकी थापर जी थापरी तो मैं हम बेनती करांगा साडे वड्डे वीर प्रेम कल्याणा जी नूं, वो भी आन एक मिनट वास्ते बोलो। जो बोले सो निर्भय कि वकील साहब ने दसिया कि अज की मीटिंग भगवान वाल्मीकि के प्रगट दिवस के उपलक्ष्य में बुलाई गई है। तो उन्होंने बहुत सारा कुछ दस ही दिता है कि किस तरह शोभा यात्रा वधिया ढंग के नाल आपां निकालना है शोभा यात्रा। मैं बहुता कुछ ना कहता होया कि सारिਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। सारियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ कि नगर निगम यूनियंस इकट्ठियां हो गई है तो बहुत वधिया गल है। इकट्ठा जिन्ने इकट्ठे होके चलांगे उन्ना ही वधिया होगा। और ये सारा सेरा भट्टी जी नूं अपने सभरवाल जी, बंटू सभरवाल जी या होर साथी जिहड़े भी आए हैं जिन्होंने भी यतन किया है इकट्ठे करन दा, मैं इस गल को सारिਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ दिंदा है। जय वाल्मीकि। धन्यवाद जी। मैं हूँ साडे भैन डॉक्टर जसदेव सेठी जी जिहड़े हमेशा ही वाल्मीकि समाज के नाल मोढे नाल मोढा मिला चलते हैं, मैं उन्होंने बेनती करांगा वो भी आन, वो भी अपने सुझाव दें। डॉक्टर जसदेव सेठी जी। जय वाल्मीकि, हर हर वाल्मीकि। आज मैनू ना बहुत ही अंदरों महसूस होया कि मैं लेट हुई। अगे हमेशा टाइम सिर आती सी, मैनू अंदरों खिंच आती सी कि मीटिंग बहुत लेट शुरू हुई है। जब मीटिंग शुरू हुई पर जब मैं अंदर आई, जो माहौल देखा, जिस तरह अंदर भजन चल रहा सी, मैनू बार बार कह रहे सी उत्थे जाओ, मेरा हिलन नूं दिल नहीं सी कर रहा, पर इन्ना आनंद आ रहा सी। पहला तो मुबारकबाद सारिਆਂ ਨੂੰ इस गल की कि ये जिहड़ी शुरुआत हुई है बहुत अच्छी हुई। और कहते कि जदों कोई चीज़ नवी हुंदी है ते उहनूं होर अगे वधिया तरीके नाल करना जिम्मेवारी बन जाती है। जदों मैं सभा नाल जुड़ी सी ते शोभा यात्रा जदों निकलदी हुंदी सी, जिस तरह बीन साहब भी बोलते कि बच्चे साडे करते ने हुक्कड़बाजी करते ने, वो अच्छा नहीं सी लगता। ते जदों मैनूं पहला जदों बोलदे डर भी लगा कि मैनूं बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, पर दो शोभा यात्रा देखने तो बाद मैं माइक 'च बोली सी कि असी एक धर्म का जिहड़ा काम करते हैं इहदे विच जिहड़ी हुक्कड़बाजी बच्चियां दी नहीं होनी चाहिए। और उस तो बाद इन्ना चेंज आया, इन्ना चेंज आया, अंदरों मैनूं खुशी हुई। जदों भी किसी स्टेज तो आपां निकलदे सी, नाम तां सी भगवान वाल्मीकि महाराज दा लै रहे सी, पर गाने लगे हुंदे सी, मुन्नी बदनाम हुई डांस करते हुंदे सी। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੇ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। मैं नावां दे चक्कर च इसलिए नहीं पै रही क्योंकि ना बोलने लिए बहुत ज्यादा ने, जे किसी का भी मिस हो जाए तो सारे को पता है कि मैडम ने साडे ध्यान नहीं दिता। सारे ही बहुत ज्यादा बहुत ही वधिया तरीके नाल काम कर रहे हैं। मैनूं भी बड़ी खुशी हुंदी है इत्थे आके। एक चीज जिहड़ी कि मुबारकबाद देंगी कि अज सुभाष सोंधी जी भी साडे इस नाल जुड़े ने ते जिहड़े साडे नगर निगम दी सभावां बंटू सभरवाल जी जिहड़े लैके आंदे ने वो तो वैसे ही समाज दे लई जिन्हों कहते तत्पर रहंदे ने कि असीं समाज के उत्थान लई की करना चाहिए। अगर असीं ध्यान नाल देखीए तो भगवान वाल्मीकि जी की तस्वीर कोई भी देख लो, हमेशा उन्हां दे हाथ विच ना कलम हुंदी है या उन्हां दे हाथ विच सितार होती है। मतलब ज्ञाता एक साडे लई संदेश सी कि समाज विच साडी जिहड़ी होंद हुंदा है पढ़ाई नाल बहुत वधिया तरीके नाल हो सकती है। ते ओहदे लई उस तो बाद जिहड़ी इस चीज की प्रेरणा बन के बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने समाज लई जो कीता शायद ही कोई इंसान कर सकता है।
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਾਜ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨਸਾਨ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਜੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਹਵਾ ਅਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਖੇਤ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਨ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਅੰਨ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਚ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਵਾ ਚ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ ਚ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ, ਖਾਣ ਚ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਵਿਤਕਰਾ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਰਭੈ। ਇਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪਕੜੀਏ, ਕਿੱਥੇ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਜੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਬਾਬਾ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਇਸ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਇਸ ਰੀਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕੰਧੇ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਬੈਠੇ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਝੋਲਾ ਚੁੱਕ ਕੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਝੋਲਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਹ ਪੜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬੜਾ ਵਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸੋਤਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਤੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਤੇ ਚਲਾਣਾ। ਆਪ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਲੈਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਅਸਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਖਦੀ ਆ ਕਿਤੇ ਗਰੀਬ ਬੱਚੀ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੋਵੇ, ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਅਨਿਆਏ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਚੱਲੇ ਨਾ ਚੱਲੇ ਵਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸੋਤਾ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਆ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬੰਦਾ ਚੱਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਪੈਰੋਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਔਰ ਸਮਾਜ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਵੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਇਹ ਸਮਾਜ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਪਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਜੇ ਰੱਬ ਨੇ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਔਰ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਕੇ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿੰਨੇ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਵਧੀਆ ਵੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤਾ ਨਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਨਾਮਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਚ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਮੈਂ ਦੋ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਬੋਲਿਆ, ਬਾਕੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਅਧੂਰੇ ਨੇ। ਔਰ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਔਰ ਬਾਬਾ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਨੇ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਲਈ ਜੋ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਆ, ਇਹ ਸੋਚ ਤੇ ਦੇਖ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖਣੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਨਾਰੀ ਜੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੀ ਗਰਵ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੈ ਵਾਲਮੀਕੀ, ਹਰ ਹਰ ਵਾਲਮੀਕੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਲਾ ਮਟਕੀ, ਆਸ਼ਾ ਟਵਾਲ ਜੀ, ਪੁਰਾਣੀ ਬੰਦਾ ਤੋਂ ਰਿੰਕੂ ਭੱਟੀ ਜੀ, ਹਰੀਸ਼ ਕੇ ਇਕਬਾਲ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਬੱਟੂ ਸਭਰਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਵਾਲਮੀਕ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਵਾਲਮੀਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਬੱਟੂ ਸਭਰਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਉਣ। जुबली सौंदर्य मैं बंधु सुपरवाइज प्रधान सैनिक सुपरवाइज यूनियन ਅਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਡੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ੋਕ ਭੀਲ ਜੀ, ਡਰਾਈਵਰ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਸਾਡੇ
प्रधान जी शमी गुप्ता जी, मनीष बाबा जी, देवानंद थापर जी, हरिवंश सिद्धू जी, सीवरमैन यूनियन तो विनोद मद्दी जी, सीवरमैन यूनियन तो साडे राजन कल्याण जी, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी यूनियन के प्रधान श्री रिंकी कल्याण जी, सफाई सेवक संघ के प्रधान विनोद गिल जी, सफाई मजदूर एकता के प्रधान सिकंदर खोसला जी, माली बेलदारा के प्रधान बाबा रायचौर जी, असी नगर दी समूह यूनियन वालों पंजाब वाल्मीकि वेलफेयर कमेटी का पूरा सहयोग करांगे। जे जो भी साडे प्रति इन्हां वालों ड्यूटी लगाई जाऊगी यूनियन प्रति, असीं उस यूनियन तन मन धन दे नाल लगावांगे। बाकी मैं एक गल जरूर कहूंगा, जी पंजाब वाल्मीकि वेलफेयर कमेटी हैगी आ, इन्हां दे अगे बेनती ये जरूर करूंगा थोड़ा जिहा ना जिन्नियां भी सभा सोसाइटियां जिहड़ियां आपां या समाज नूं आपां एकजुट होण दी दिखाईए, जिहड़ी पुलिस प्रशासन की भी मीटिंग होंदी है एक ही करवाने की कोशिश करो भाई। पता कि जेकर आपां समाज नूं अलग अलग नहीं देने, अपनी तो कोशिश है भी साडा समाज एक हैगा ते एक ही कहानी है। और जिद्दां असीं अपनी यूनिटी कारपोरेशन की दिखाई है, तुसीं भी सभा सोसाइटियां जिन्नियां भी इत्थे हैगियां आ सारियां एक हो के चलण ते बहुत ज्यादा वधिया हैगियां आ। क्योंकि जो जी अपने आप को अलग दिखाने ना तो प्रशासन उन चीज़ों का फायदा चकना साडा, असीं नहीं चाहते भी साडा कोई फायदा चके। जिन्नियां भी साडियां सभा सोसाइटी हैगियां भगवान वाल्मीकि का शुभ दिहाड़ा हैगा आ, ते इहनूं रल मिल के आपां इकट्ठे होकर मनाइए तो ज्यादा वधिया साडे वास्ते ये हैगा जी। बाकी जिहड़ियां साडियां यूथ दी गल्लां हैगियां आ, पिछे जे साडे कारपोरेशन असीं सदाई कीती सी, धरने प्रदर्शन कीते सी, शहर दी संस्थावां ने जिद्दां हुण यूनियन का साडा साथ दिता सीगा, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲਮੀਕੀ ਟਾਈਗਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਜੇ ਖੋਸਲਾ ਹੋਇਆ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸ਼ਨਪੁਰੇ ਤੋਂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸੁੰਦਰ ਕਲਿਆਣ ਸੀਗੇ, ਡਾਕਟਰ ਸੁੰਦਰ ਕਲਿਆਣ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮੱਧੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਦਿਲੀ ਤਮੰਨਾ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਭਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈਗੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ, एक इकट्ठ होकर दिखाओ तो भगवान वाल्मीकि का दिहाड़ा बड़े अच्छे तरीके से मनाया जाए। एक सारे शहर के जिन्नियां भी सभा सोसाइटियां घर लोगों को भी अपील की जाए जिस दिन शोभा यात्रा या दीपमाला होंदी हैगी आ अपने घरां दे विच उस दिन दीपमाला जरूर करें जी, क्योंकि शहर नूं आपां दीपमाला दिता पिया आपां रूप, तो दीपमाला हर घर दे विच होनी चाहिए है, बहुत जरूरी है। जय वाल्मीकि जी, हर वाल्मीकि। मैं हूँ बेनती करांगा नंदन सफरवाल जी नूं वो भी अपनी सुझाव देन। नंदन सफरवाल जी। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਡਿਤ ਸਫਰਵਾਲ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਡਰਾਈਵਰ ਯੂਨੀਅਨ ਸ਼ਮੀ ਜੀ, ਖੋਸਲਾ ਜੀ, ਅਜੇ ਖੋਸਲਾ ਜੀ, ਰਾਜੇਸ਼ ਪੱਟੀ ਜੀ, ਸੁਭਾਸ਼ ਸੋਢੀ ਜੀ, ਦੇਸ਼ ਪਦਮ ਜੀ, ਸ਼ੋਭੀ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ੇ ਸੋਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ, ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਰਾਜੂ ਜੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗਿੱਲ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਆ, ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਕੌਂਸਲਰ ਬਣੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਆਪਣੀ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਆ ਵੀ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦਾ ਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਂਹ ਨਾਲ ਬਾਂਹ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਫਰਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਚੱਲਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਏਕਤਾ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਤੇ ਬੰਦਾ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਆ। ਤੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿ ਵੀ ਗਿਆ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਏ ਆ ਰਾਜੂ ਜੀ ਗਏ ਆ, ਪਦਮ ਜੀ ਗਏ ਆ, ਰਜੇਸ਼ ਪੱਟੀ ਜੀ ਗਏ, ਕੱਲ ਗਏ। ਮੈਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਫਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਆ।
ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਆ ਜਿੱਦੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਕਰਨੀ ਆ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਬਾਰੇ ਕਰਨ, ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਨ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਭਗਵਾਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਸਵੀਰ ਸੇਠੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਜੈ ਵਾਲਮੀਕੀ, ਹਰ ਹਰ ਵਾਲਮੀਕੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਮਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਬਾਬੂ ਜੀ ਲਾਲਕੋਟੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਮਹਾਮੰਤਰੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਨ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਆਪਣੇ। ਕਮਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਬਾਬੂ ਜੀ ਲਾਲਕੋਟੀ ਕੈਂਟ ਤੋਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਤੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਹੋਏ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਔਰ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜੈ ਵਾਲਮੀਕੀ, ਹਰ ਹਰ ਵਾਲਮੀਕੀ। ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਸੁਝਾਅ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਬੱਟੂ ਸੱਭਰਵਾਲ ਜੀ ਅਤੇ ਰਾਜੂ ਭਾਜੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਸੁੰਡੀ ਜੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਪਿਛਲਾ ਸੋਤਾ ਜੀ, ਹੋਰਾ ਜੀ ਅਤੇ ਟਾਈਗਰ ਫੋਰਸ ਔਰ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ 2022 ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਇਹ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹਾਰਦਿਕ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੋ ਕਿ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਕਲੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ 2022 ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਔਰ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਡਿਊਲਕਾਰ ਵਾਲਮੀਕੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਭਰਪੂਰ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਜਿੰਨਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੋ ਸਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਭਾਵਾਦਾਰ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਪੰਜਾਬ ਜਨਰਲ ਜ਼ੋਨ ਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਪੁਰਜੋਰ ਆਦਰਯੋਗ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਇਸ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਔਰ ਸੁੰਦਰ ਝਾਕੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜੈ ਵਾਲਮੀਕੀ, ਹਰ ਵਾਲਮੀਕੀ। ਓਕੇ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਮੀਨੂ ਪੱਕਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਸੈਕਟਰੀ ਪੰਜਾਬ ਮੈਂਬਰ ਕਾਂਗਰਸ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ। ਮੀਨੂ ਪੱਕਾ ਜੀ। ਹਰ ਹਰ ਵਾਲਮੀਕ, ਜੈ ਵਾਲਮੀਕ ਮਹਾਰਾਜ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਪੱਟੀ ਜੀ, ਸੋਦੀ ਜੀ, ਰਾਜੂ ਜੀ, ਗੋਰਾ ਜੀ, ਪਦਮ ਜੀ, ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਜਸਵੀਰ ਸੇਠੀ ਮੈਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸੁਧਾਰ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜੁੜੀ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਲਾਓਗੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੱਕੀਏ, ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰੋ। ਜੋ ਮੇਰੀ ਪਰਸਨਲ ਜਿਹੜੀ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਣੇ ਵਾਲਮੀਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਚਲਾਈ ਜਾਏ, ਨਾ ਕਿ ਗਾਣੇ ਤੇ ਕੋਈ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਤੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀਰ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਟਾਈਗਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਅਜੇ ਕੋਤਲਾ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਨ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ। ਅਜੇ ਕੋਤਲਾ ਜੀ।
ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਵਾਲਮੀਕੀ ਜੀ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਸੋ ਇੱਕ ਸੱਤੇ ਦੇ ਜੋ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਆ, ਸੋ ਦਰਗਾਹ ਮੁਜੱਦਦਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਲੇਡੀਜ਼ ਜੈਂਟਸ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ 1 ਮਹੀਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਪ੍ਰਗਟ ਦਿਵਸ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸਾਂਝੇ ਪੱਧਰ ਤੇ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਬੰਟੂ ਸੱਭਰਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ 2। ਹਰ ਸਾਲ 2 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਹੋਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਾਂਝੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੁਝਾਅ ਮੇਰਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਲੰਗਰ ਦੇ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਸਟੇਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਉਹ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਰੂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਔਰ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਆ, ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਰੂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ। ਕੋਈ ਸਾਈਕਲ ਤੇ, ਕੋਈ ਐਕਟਿਵਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਆਪਣੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਹਰ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੀਟ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਔਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਹੀ ਲੋਕ ਕਈ ਵਾਰੀ ਘਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਦਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਦਰ ਕਾਸੇ ਲੋਕ ਵੀ ਆ ਕੇ ਘਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਤੁੰਮ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਇਹਦੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਭਰਿਆ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਠੇਕਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਰ ਵਾਰ ਠੇਕਾ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਵਾਰ ਮੀਟ ਚਿਕਨ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ 24 ਘੰਟੇ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾਰੂ ਮੀਟ ਵਿਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸ਼ੋਭਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਲ ਆ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨੋਟ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਰੇ ਨੋਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸ਼ੋਭਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਲ ਆ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਾਹਗੀਰ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਡੀਜੇ ਦੇ ਗੁਣਗਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸੌਂਗ ਲੱਗੇ ਆ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਹੀ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਜਾਂ ਲਗਾਉਂਦੇ, ਮੰਚ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਆਪ ਹੀ ਉੱਥੇ ਗਾਣੇ ਚਲਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਮਾ ਭੈਣਾਂ ਸ਼ੋਭਾ ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕਈ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਘਰੋਂ ਸ਼ੋਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਜੈਂਟਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੀ ਸ਼ੋਭਾ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਡੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਡੀਜੇ ਦੇ ਗੁਣਗਾਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਗਾਣੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੋਭਾ ਦਾ ਰੂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ ਸੜਕਾਂ ਦੀ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਆ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਦੀ ਸਫਾਈ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ੋਭਾ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬਿਜੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਉਂਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸ਼ੋਭਾ ਦਾ ਰੂਟ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਪਬਲਿਕ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਥੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਸੋ ਤਸਲੀਮ ਸਿੱਟੀ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰ ਸ਼ੋਭਾ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਸੋ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਦਰ ਕਾਸਟ ਦੇ ਲੋਕ ਆਏ ਆ, ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਆ, ਚਾਹੇ ਲੀਡਰ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਸੰਗਠਨ ਦਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਦਰ ਕਾਸਟ ਦੇ ਆਏ ਆ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਦਮ ਸਿਰ ਮੱਥਿਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਭੀੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਾ ਟਿੱਪਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵਾਲੀਮਾਨ ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਹੀ ਬਿਆਨ ਲੱਗਦਾ। ਅਸੀਂ ਧਰਨੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਖੋਹਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪ ਹੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਨਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਸਮਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਆਦਰ ਮਾਣ ਸ਼ੋਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਖੜੋ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵੀ ਜੇ ਲੱਗ ਜੇ ਨਾ ਅਦਰ ਕਾਸਟ ਦਾ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਟਿੱਪਣੀ ਵਾਲੀਮਾਨ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਆ ਔਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਿੱਲ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਚੁੱਪੀ ਸਾਧ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਗਠਨ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਬੂਲ ਕਰੀਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਵਾਲੀਮਾਨ ਤੇ ਕੋਈ ਸੀਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਅਦਰ ਕਾਸਟ ਦੇ ਲੋਕ ਜ਼ਰੂਰ ਬਿਆਨ ਲਗਾਇਆ ਕਰੋ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਮੇਰਾ ਮੈਸੇਜ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਕਿ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ, ਸੋ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਭੁੱਲਣਾ ਜਾਈਏ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ, ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਓ। ਵਧੀਆ ਮੈਸੇਜ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਆ। ਔਰ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ,
ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੇਖਣ ਯੋਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਗਠਨ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਔਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ, ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਰੇ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ। ਸੋ ਜਕਾਰੇ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਣੀ, ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਕਰਕੇ ਚਲੀ ਜਕਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਉਣ। ਵਾਲਮੀਕੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਵਾਲਮੀਕੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਅਜੇ ਖੋਸਲਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਡੇ ਜੁਗਦਾਰ ਜੀ ਬਸੀਆਂ ਤੋਂ ਉਹ ਵੀ ਆਉਣ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ। ਸੰਜੂ ਜੀ ਸਾਰੇ ਹੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰੇਮੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਸੁਧਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕਹੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਲੜਕੇ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਦੇ ਯੂਥ ਤੇ, ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਹੈਗਾ ਤੇ ਦੱਸੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਔਰ ਸੂਝਵਾਨ ਸਮਾਜ ਆ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਵਾ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁੱਕ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਕੁਰਸੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਵਾ, ਕੋਈ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਕੋਈ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਕਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਵਾ, ਕੋਈ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਵਾ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਹੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ। ਗੱਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕੰਮ ਆ। ਬਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਆ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕੁਰਸੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਦੂਜਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਤੁਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਔਰ ਰਾਜੂ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਹੈ, ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜੇਸ਼ ਪਦਮ ਜੀ, ਸੋਂਦੀ ਜੀ, ਵਿਸ਼ਨ ਦਾਸ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਪਾਪਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜੇ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣਗੇ ਅਸੀਂ ਬਸਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੇਵਾ ਲੱਗੂਗੀ ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਤਨ ਮਨ ਨਾਲ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਵਾਲਮੀਕੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੰਚ ਤੇ ਬੁਲਾਵਾਂਗਾ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਸੀਮਾ ਗਿੱਲ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇ। ਸੀਮਾ ਗਿੱਲ ਜੀ ਆਲੇ ਨਗਰ ਤੋਂ। ਜੈ ਵਾਲਮੀਕੀ, ਹਰ ਵਾਲਮੀਕੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਮੀਕੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਰਾਜੂ ਜੀ, ਜੇਸ਼ ਭੱਟੀ ਜੀ, ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਗੋਰਾ ਜੀ, ਸੁਭਾਸ਼ ਸੋਂਦੀ ਜੀ, ਜੇਸ਼ ਪਦਮ ਜੀ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਮੈਡਮ ਜਸਲੀਨ ਸੇਠੀ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੰਦਰਾਣੀ ਸੱਭਰਵਾਲ ਜੀ, ਆਸ਼ਾ ਅਟਵਾਲ ਜੀ, ਨਿੰਦਰਾ ਪੱਟੂ ਜੀ, ਅੰਜਲੀ ਜੀ,
ਤੇ ਹੋਰ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੀਨੂ ਬੱਗਾ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨਿਗਮ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਵਾਰਨਿਕ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਮੀਕੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੱਢੀ ਜਾਣੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਈਏ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਝਾਕੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵਾਲਮੀਕੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਨ ਮਨ ਤੇ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਉਣਗੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆ, ਔਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਝਾਕੀਆਂ ਤੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾ ਸਕਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵਾਲਮੀਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਸੋਨੂ ਹੰਸ ਜੀ, ਰਿਸ਼ੀ ਸੰਧੀ ਜੀ, ਕਾਪੂ ਟਰਾਜ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੂਝਵਾਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪਿਤਾਵਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸੋਹਤਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸੋਹਤਾ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਜੈ ਭਾਰਤ। ਅੱਜ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇੱਥੇ ਯੋਗਦਾਨ ਬੰਦੇ ਸਭੇਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਕਲਿਆਣਾ ਜੀ ਦਾ ਸੋਹਣ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਰਤਰ ਤਰੀਨਾ ਕਰਦਾ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹੁਣੇ ਮੈਡਮ ਜੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਵਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਫਾਫਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਿਫਾਫਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਾਰੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕਲਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। इस करके एक भजन आता, कर्म प्रभु वाली शिक्षा के इशारे करती है तो कौन कभी नहीं मारती है जो खुद पढ़ेगा। भजन तो बोल देता और तो अमल भी करना पड़ेगा। आज यूनियन जिन्हें सफाई कर्मचारी के बच्चे आज कॉलेज जा रहे हैं, कहना जी मेहरबानी तो कह रहे हैं बंदी सभा की छोटी जी अद्धी रोटी खा लो, अपने बच्चों कॉलेज भेजो। बहुत बड़ा इतिहास बन गया है। हम भी सवेरे सवेरे राज संधि मेजला जी अपने सतीश जी बाहर जी आज कॉलेज आए मेरी गल के पिछों कि जरा बगैर गाना होगा ना चुनी प्रश्न कॉलेजों को बता टेका नहीं। आज मेरी पोतरी की डिग्री मिलनी थी, आज 10 दिन हो गए मैंने खराब कर दिया। आज अखीर दिन है नेता जी फोन किया, मैं यार सारे पैसे कर गए हुए डिग्री क्यों नहीं मिलती। आज जाके डिग्री उन्हें लेती आपने आई पुत्री बच्चे पढ़ाओ। अच्छा जाने डिग्री आई है अशोक कुमार जरा अपने सफाई का काम करता बेटा है मेरा, तो तुम कितनी वड्डी सोच है कि सफाई कर्मचारी 4 बच्चों को पढ़ा रहा कॉलेजों में पढ़ा रहे क्यों नहीं पढ़ा सकते। आज भी मैडम ने क्या ना बेटा भगवान 22 साल में मेरा सेंटर चल रहा है और प्लीज और सारे धर्म के बच्चे बाहर आके देख लो जाके 6वीं तो बैठे ही सफाई यूनियन से मेहरबानियां चल रहा क्योंकि मेरा पैर था नहीं चलना और फ्री चल गया और सारिया क्लासा जाते। और मैं एक गल करनी चाहना साढ़े सामने सारे ना बोल देते। मेरी पुत्री कॉलेज से गई तो फिर लाइब्रेरी करी लाइब्रेरी की किताब पढ़ी, एक सब्जेक्ट अंदर संगीत का संगीत जरा तो भगवान वाल्मीकि का माता शबरी का नाम है पढ़ संगीत डॉक्टर शुक्ला ने दसा अच्छा संगीत जरा ना ये भी भगवान वाल्मीकि जिसका जब कॉलेज से गए हैं तो पता लगा इस करके ज्यादा ना मैं कहता है कहना तो माता सीता गर्भ अवस्था से आसरा देना लाभ विद्या देनी साड़ी का मानसिकता की सेवा करनी क्या सारे गुरुओं की चाट कराएंगे पर हो भी रही है उनकी अपराध मेरी कॉलोनी हो भी रही है
आज देखा मुड़के तू घड़ा बढ़िया मुंडे ने मार दिता और गुस्सा आ गया तो घड़े बन दिता तो कौन बोलेगा अभी बोलना कौन बोलेगा मुझे बिल्कुल सही किया है इस करके अपना समाज के नाल खड़े हैं जितने जितने भी कृतियां सारे की भी असली दूर करेंगे पर तुम्हारी तक तुम भी दूर करो इस करके सारी यूनियन राजू होने का भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज का किनारा है कि जिससे अफवाह देख रही है आज की गरीब की बात की उम्र नहीं लोग प्राइम मिशन का सोचा देखता आज भी मेरी साइकिल है कॉलेज से पहले जाने पहले कॉलेज से गया ना फोन जाके यहाँ मोटरसाइकिल है तो साइकिल ले दिया चलने वाले रुकते हैं इस करके मेरी एक बेनती है पापा बच्चा पढ़े सारे जय वाल्मीकि और खास करके मंटू सब्बरवाल की विनती कराना जिन्नियां गंगा जितनियां भी है चाहिए सारे जय वाल्मीकि जो बोले ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੇ ਵੀ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੰਗ ਡੀਸੀਪੀ ਜਲੰਧਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਅਸੀਂ ਵਾਲਮੀਕ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੋਕੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਕੌਮ ਦੇ ਹੀਰੇ ਡੀਸੀਪੀ ਜਲੰਧਰ ਜਗਮੋਹਨ ਜੀ ਆਏ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੋਕੇ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਦੋ ਦਫਾ ਜਗਮੋਹਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜੈ ਵਾਲਮੀਕੀ ਹਰ ਹਰ ਵਾਲਮੀਕੀ बहुत ही सत्कारयोग साडे डीसीपी साहब जगमोहन सिंह जी विशेष तौर पर अपना समा कट के अज भगवान वाल्मीकि शोभा यात्रा संबंध जो मीटिंग रखी गई है इस मीटिंग के समूह यूनियनां अते सभा सोसाइटियां अते भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज जथेबंदी अते पंजाब वाल्मीकि वेलफेयर कमेटी के समूह मैंबरों वालों की जा रही है और जगमोहन जी जदों दे जलंधर शहर के डीसीपी साहब आए ने तो मैं समझदा जिन्नियां भी वाल्मीकि समाज दी समस्यावां सीगियां पहल के आधार पर उन्होंने देखते पे हैं जोरदार तालियां मार के उन्होंने स्वागत करना चाहिए आपको क्योंकि सानू मान होंदा अपने समाज से भी साडे समाज के भी एडे एडे बड़े अफसर ने और विशेष तौर पर नगर निगम ड्राइवर यूनियन के प्रधान मनीष बाबा जी बेनती करूंगा वो भी अपनी सुझाव रखन मनीष बाबा जी पहले तो मैनू सारे खाजू की बेनती करता वा कि जो तक आप किसी को जगह नहीं देंगे समाज तो मैनू लगता कि अपना मैसेज बदल जाए होंगे कि मैं आप देखते हैं कि लीडर सभा उठे मैं चेयर पर बैठा मैं बंदा समझदा क्योंकि अपना समाज कितना इकट्ठा करेंगे जब तक आप अपने छड़ते नहीं अपने वधिया किसी भविष्य वास्ते तो मैनू लगता है मैसेज बदल जाएगा मेरे सारे चढ़ना चाहिए कोई छोटे कोई बड़े में भी बैठे ने बिल्कुल मनशा रखे मन च कि मेरे अगे पिछे पैन समाज का कुछ घाटा होएगा मैं कहना चाहना वा कि आप करने शोभा यात्रा प्रति मीटिंग है शोभा यात्रा होनी किस तरह शोभा यात्रा थोड़ी शोभा वाली शोभा यात्रा बननी है शोभा यात्रा बनाने वास्ते अपनी मैन मारने पैना है जब तक आप अपने समाज के साडे बहुत आदरणीय कौम के हिस्सा बैठे ने मैं इन्होंने वालों यही मैसेज देना अज जिस चेयर पर बैठे ने जो उपराला वधिया कर रहे हैं परमात्मा ने परम पिता ने अज तो कितनी से बख्शी है सानू गर्व होंगे कर समाज के बहुत अच्छे देखो अफसर साहबान है ने पर पहले वाले समाज के असं उस वाटे बंद रखते हुए अज प्रशासन अगे नहीं अपने बड़े वीर अगे जो इस चेयर पर बैठे ने जो इस कौम के हीरे ने एक मैसेज देना जी शोभा यात्रा वा
ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਮਿਲਣੀ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਰੂਡਲੀ ਪਲਾਨ ਨਾ ਮਿਲੇ ਪਲੀਜ਼। ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਪਿਆ ਜੋ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਮੈਜੋਰਟੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 1% ਦੀ ਬਟ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਆ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਲੀਜ਼। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਨੇ, ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਗਾ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਦੇ ਹੀਰੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜੇ ਸ਼ੋਭਾ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰੋ ਜੋ ਇਹ ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੋਭਾ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ੋਭਾ ਕੱਢੀ ਆਪਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਪਿਆ ਵਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਸ ਸਭ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਝਾਕੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜੱਥਾ ਇਹ ਤੁਰੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਝਾਕੀ ਮੈਸੇਜ ਆ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰਹਿਬਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠੇ ਆ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗਹਿਰਾਈ ਤੇ ਲਈਏ ਤੇ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਅੱਗੇ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਜੋ ਭੈਣਾਂ ਮੇਰੇ ਸਭ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜੇ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਵਧੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਪਲਿਨ ਜਾਣਾ ਸਿੱਖੋ। ਤੇ ਡਿਸਪਲਿਨ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗੀ। ਅਗਰ ਸਮਾਜ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਦੇਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੱਲੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਸਭ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਬੰਦ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਐਸਕੇ ਨੇ ਕਰਿਆ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਟੋਟਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਉੱਥੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸ਼ੌਪਕੀਪਰ ਨਾਲ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਬੇਨਤੀ ਆ ਉਸ ਦਿਨ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਲੱਗਣ ਦੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਸੇ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰੇ। ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਪਿਆ ਜੋ ਸ਼ੋਭਾ ਦੀ ਨਾ ਸਭ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰੇਗੀ ਸ਼ੋਭਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮਾਜ ਤੇ ਕੌਣ ਸਾਡੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨੱਥ ਕੇ ਬਣੀ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਹਰ ਵਾਰ ਇਤਨਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਜੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਮੇਰਾ ਮੈਸੇਜ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਬੇਨਤੀ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋਭਾ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਆ। ਬੇਨਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮੈਂ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜਪਾਲ ਰਾਜੂ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਝਾਕੇ ਜਿੰਨੇ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕੋਈ ਮੈਂ ਲਿਮਟ ਕਰੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਧੱਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪਰ ਹੋਏਗੀ ਸਟੱਡੀ ਬੇਸ ਤੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹਰ ਇੱਕ ਚੌਂਕ 'ਚ ਜੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵੀਰ ਵਧੀਆ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ ਪਹਿਲੇ ਰਾਤ ਦੇ ਹਰ ਚੌਂਕ 'ਤੇ ਲੰਗਰ ਲੱਗੇ। ਜੇ ਲੰਗਰ ਦਾ ਬੁਲਾਣੇ ਸਟੇਜਾਂ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਨਾ ਤੁਰੀ ਆ ਅਦਰ ਲੋਕ ਤੁਰੇ ਨਾ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਮਿਲਣਾ ਕੁਝ ਉਹ ਸੀਸਾ ਦੇਗਾ। ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਸਟੇਜਾਂ ਲਾਈਆਂ ਡੀਜੇ ਲਾਤੇ ਜਾਂ ਮੈਸੇਜ ਹੋ ਜਾਣੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਰਾਮਾਇਣ ਦੇ ਰਚੈਤਾ ਦਾ ਕਰੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਲਿਖੀ ਆ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਤੁਰਦੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਕਲਮ ਦੀ ਗੱਲ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲਮ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਰੱਖੀ ਤਾਂ ਮੈਸੇਜ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਸਮਾਜ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਆ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਰੋ ਜਿੰਨੇ ਲੋੜਵੰਦ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪਿਆ ਵਾ ਲੋਕ ਨਾ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਡਿਵਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਲੋੜਵੰਦ ਹੋਵੇ ਸੁਖ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਤੇ ਮੈਂ ਚੱਕਾਂਗਾ ਇੰਨੇ ਵੇਲੇ ਚਲੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਮਿਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਾ ਲੋੜਵੰਦ ਹੋਵੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਸਟੱਡੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਸਮਾਜ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਇਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਵਧੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਅਭਿਯੋਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਬੰਦੂ ਸਭਰਵਾਲ ਜੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਟੋਟਲ ਮਹਾਸੰਘ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਾਲਮੀਕ ਤੀਰਥ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਸ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕਨਵੈਂਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕਨਵੈਂਸ ਸਿਸਟਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਲੰਬਾ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਚੱਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਚ ਲੰਗਰ ਪਣ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਜੁੜੀ ਵੱਲੋਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਪੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰੋਹਿਤ ਰਾਜੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਦਮ ਜੀ ਨਾਲ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਆਪਸ ਚ ਬੰਦੂ ਜੀ ਦੀ ਅਧਿਕਸ਼ਤਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮਿਲ ਉੱਤਰ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਦਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਆ ਕਿ ਕੱਲ ਇਹਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਵਾ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਦਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਲੰਬਾ ਪਿੰਡ ਬਾਈਪਾਸ ਤੋਂ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲੇਗਾ ਜੱਸਾ ਸੋਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਪੀਐਮਏ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਸਰਕਾਰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਫੋਨ ਦੇ ਆਪਸ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਹ ਤੇ ਜੈ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੈ ਵਾਲਮੀਕੀ ਹਰ ਵਾਲਮੀਕੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸੁਨੀਲ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਤਿਥੀ
ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਜੀ ਡੀਜੀਪੀ ਜਲੰਧਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹ ਵੀ ਆਮ ਮੰਚ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੁਝਾਅ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। बहुत मैं सरकार जो आज शोभा यात्रा के संबंध में हाजिर हैं अलग अलग जथेबंदियां और सारे ही सारे कौम के वस्तर दिया मैं तुम लख लख बधाई दिना सारे इकट्ठे होकर एक बहुत ही एडवांस मीटिंग रखी जो जड़ियाँ पिछलियां कमियां पेशियां दूर करके कुछ कमियां पेशियां साडे कोल हो गई होंगियां कुछ आपां जदों काम करते हैं हमेशा ही क्योंकि एडा वड्डा ये साडा उपराला हुंदा एडी वड्डी शोभा यात्रा सी पिछली बारी असीं तुर के जिहड़ा इत्थों स्टार्ट करके ते एंड तक घूम के आए सी रात हैगी सी और मैं सारिआं नूं ये गल कहनी चाहना कि जिन्ने भी तुसीं पॉइंट डिस्कस कीते आ जिहड़ियां कोई कमियां पेशियां आईयां वो आपां नूं लिखती रूप दे विच मिल जाण तां जो जिहड़ियां आईयां आपां नूं पता लग जाए कि पिछले वारी साडे किहड़ियां कमियां पेशियां रह गईयां सी आपां उन्हां नूं दूर कर सकीए और जिहड़ियां बहुत ही वधिया ढंग नाल जिस तरह बाबा जी ने दस्सिया कि 15 साल पहला जिस तरह शोभा यात्रा होंदी सी उस तरह ये शोभा यात्रा एक आपां नमूना पेश करिए। मैं चाहना कि पंजाब च अपनी शोभा यात्रा एक नंबर ते होनी चाहिए सारी साडी जिहड़ी ये हब आ जलंधर एक इत्थों जिहड़ी साडी शोभा यात्रा हैगी आ पूरे पता लगे कि हाँ भी जलंधर वालियां ने शोभा यात्रा कड्ढी आ। और मैं एक बेनती करूंगा कि जो आप शोभा यात्रा करते हैं और कट्ठे ही सारे चलिए दो चार गल्लां हैगियां जिहड़ियां आपां बाद डिस्कस भी कर लांगे क्योंकि अपनी जिहड़ियां लगातार मीटिंग जिहड़ियां चलणगियां अपने डीसी साहब के प्रधानगी दे विच मीटिंग होएगी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ डिपार्टमेंट आउणगे जिथे जिथे आपां नूं लगदा कारपोरेशन वाले हेल्थ डिपार्टमेंट वाले ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਵਾਲੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟਸ ਆਫ ਮੀਟਿੰਗ ਲਿਖ ਲਈਏ ਔਰ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਵਾਈਜ਼ ਆਪਾਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਉਸ ਦਿਨ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਦਿਨ ਮੀਟਿੰਗ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਹਿਕਮੇ ਚਾਹੇ ਫੋਰੈਸਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੋਵੇ ਸਾਰੇ 32 ਮਹਿਕਮੇ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲਿਖੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਵਾਈਜ਼ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈਏ ਅੱਜ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਕਰਨਾ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਰਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਪਾਂ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈਗਾ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਪਣਾ ਰੋਡ ਰਹੂਗਾ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਆਈਆਂ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਅਦ ਚ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੋਈ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਲਓ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਸੇਜ ਪੈ ਜਾਵੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀਗੀ ਆਪਾਂ ਉਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਬਣਾ ਦਈਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸਰ ਵੀ ਐਡ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਐਡਮਨ ਬਣ ਰਹੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਬਾਕੀ ਦਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ जो बोले सो भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। शक्ति अमर है, शक्ति अमर है। वाल्मीकि धर्म का प्रकाश हो, प्रकाश हो। वाल्मीकि धर्म का प्रकाश हो, प्रकाश हो।
ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬਾਬਾ ਜਗन्नाथ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣ ਆਏ ਨੇ। ਕਾਫੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਦੋ ਲਵੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੀਰਵਾਦ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜਗन्नाथ ਜੀ। सारी जितनी टीम आई है गुरु जी सारे असी सब तो पहले भगवान वाल्मीकि जी महाराज के चरण कमलों में अरदास करते हैं इन्होंने सारे वीरों को भगवान वाल्मीकि जी महाराज बड़ी शक्ति देवे ताकि ये भगवान वाल्मीकि जी महाराज के नाम वो झंडे को दुनिया भर के बुलंद करना और जोड़िया कौमां साढ़े वाल्मीकि समाज को बर्बाद करना चाहते हैं ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਈਸਾਈ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਾਲਮੀਕ ਮਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜੇ ਉਹ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਈਸਾਈ ਬਣ ਗਏ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਗਏ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰਗਟ ਦਿਵਸ ਦਾ ਨਾਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵਾਲਮੀਕ ਮਾਨ ਦੇ ਆਗੂ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੁਹੱਲੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਹੱਲਾ ਚ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਮਹੱਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਪਾਦਰੀ ਅੰਕਲ ਨਰੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੱਥਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਦਾ ਬਾਪ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਮਰ ਗਿਆ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਤ ਦਿਖਾ ਦੂੰਗਾ, ਆਪ ਨਰਕ ਭੋਲੇ ਰਹੇ ਹੈਗਾ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਜਨਤ ਦਿਖਾ ਦੂਗਾ। ਸਾਡੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਬਾਬਾ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲਮੀਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਈਸਾਈ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਹੈਗਾ। ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭੋਲੇ ਭਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰਗਟ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਜੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਮਹੱਲਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਈਸਾਈ ਬਣਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕੋ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵੋ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣਾ, ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪਾਣਾ। ਦੂਸਰਾ ਕਿ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਦਿਵਸ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਦੇਖਦਿਆ ਸੀਗਾ ਅੰਕਲ ਨਰੂਲਾ ਨੇ 9 ਤਰੀਕ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖੇ, ਉਹ ਬੋਰਡ ਸਾਰੇ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਗਟ ਦਿਵਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਈਸਾਈਆਂ ਦਾ ਬੋਰਡ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਅੰਕਲ ਨਰੂਲਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਗਟ ਦਿਵਸ ਚਾਉਣੀ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੀ ਚਰਚ 'ਚ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਸਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਉਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਦੇ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਬੋਰਡ ਲਾਉਣੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੋਰਡ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਨਕੋਦਰ ਗੰਦਰ ਹੈਗਾ ਸਾਰੇ ਥਾਂ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਪਰ ਸਾਡੇ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੋਰਡ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਲਾਵੇ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਈਸਾਈ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਉੱਥੇ ਬੋਰਡ ਲਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਮਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਦਿਵਸ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਪਾਦਰੀ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਪਰ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਮਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਦਿਵਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਦਾ ਇੱਥੇ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਜਗਮੋਹਨ ਜੀ ਆਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਮਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਦਿਵਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਨ ਸ਼ੌਕਤ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਗਟ ਦਿਵਸ ਹੈ ਉਹ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਤੀਰਥ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੀਤਾ ਲਵ ਕੁਸ਼
ਤੇ ਮਹਾਨ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਅਰਦਾਸ ਭਾਈਚਾਰਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਬਨਾਰਸ ਦੇ 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਹ ਦਿਨ ਭਗਵਾਨ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਲਮੀਕੀ ਤੀਰਥ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਮਨਾਵਾਂਗੇ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਦਿਵਸ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨ ਸ਼ੌਕਤ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਜੂ ਜੀ, ਪਦਮ ਜੀ, ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰੇ ਗੋਰਾ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਟੁੱਟੀ ਲਾਉਣਗੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ ਜੋ ਬੋਲੇ ਗਿਆਨਨਾਥ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ। मैं हम लास्ट के बीच साडे वीर सुभाष चंद्र जी ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਤਾ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰੁਣਾ ਸਾਗਰ ਲਵ ਕੁਸ਼ ਦੇ ਪਾਲਣਹਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੌ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਰਾਮਾਇਣ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਉਤਸਵ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਮੀਕੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕਮੇਟੀ ਰਜਿਸਟਰ ਪੰਜਾਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਵਾਲਮੀਕੀ ਧਰਮ ਸਮਾਜ ਰਜਿਸਟਰ ਭਾਵਾਦਾਸ ਭਾਰਤ, ਸਮੂਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ यूनियन और इस शोभा यात्रा के चेयरमैन राजकुमार राजू जी, प्रधान राजेश भट्टी जी, भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज के राष्ट्रीय प्रधान सुभाष सोंधी जी, उप प्रधान राजीव गोरा जी, महामंत्री राजेश पदम जी, भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज के राष्ट्रीय निर्देशक विशेषदास होता जी, भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज के राष्ट्रीय महामंत्री अशोक भील जी, जिला प्रधान पवन मटू जी, भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज के शहरी प्रधान विनोद सोता जी, दुआबा जोन के प्रधान यूथ प्रधान साडे जोगी लाल जिहड़े कि धीना पिंड तो आए ने, और इन्हां दे नाल कमल किशोर जी महामंत्री ने, और भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज के जिला प्रधान पवन जी, और साडे नीश बाबा जी, श्यामलाल अपने शमी दूथा जी, बंटू सबरवाल जी, सुनील दत्त बोवी जी, SK कल्याण जी, अजय खोसला जी, कमल तो अपने बाबू जी लालपुर तो मेरी सरकार जो बड़ी बहन आनंद रानी सबरवाल जी, मेरी बड़ी बहन डॉक्टर जसलीन सेठी जी, छोटी बहन सीमा गिर जी, अंजलि जी, मनु बग्गा जी, संजू 12 बस्तियों तो संजू प्रधान जी, और आज की जी मीटिंग की अध्यक्षता करते हैं सारे संत समाज, बाबा प्रगटनाथ जी महाराज जी शोभा यात्रा की अध्यक्षता करती है संत समाज ने। बाबा प्रगटनाथ जी महाराज की कृपा के नाल पूरे संत समाज ने इस शोभा यात्रा की अध्यक्षता करनी है। तो मैं बाबा जी का समूह सारिया कमेटियों वालों तय दिलों धन्यवाद करता कि साडे विच मेरे मनीष बाबा जी जिन्होंने सृष्टिकर्ता भगवान वाल्मीकि महाराज के अमृतसर जाने वास्ते कल शोभा यात्रा तो पहला जरा शोभा यात्रा तो आशीर्वाद लेना भगवान वाल्मीकि महाराज का, वो मनीष बाबा जी ने अपनी वर्कशॉप तो कल गड्डियां का जत्थे की जिम्मेवारी ली है कि सारे जिन्हें भी मेरे वीर मेरिया भैन मेरिया मातावां सृष्टिकर्ता भगवान वाल्मीकि महाराज का आशीर्वाद लैन जाना अमृतसर, वो सारे उत्थे 7 बजे पहुंचो ताकि जी अपनी 8 तरीक को शोभा यात्रा
ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਨਾ ਪਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ भगवान वाल्मीकि महाराज ने बहुत देखो खूबसूरत झांकियां और शांति पूर्वक जो ये प्रोग्राम पिछली बारी 3-4-5 साल पहला ये कुछ घटना घटिया गई सी, उदों का यह उपराला किया कि एक दिन पहला सृष्टिकर्ता भगवान वाल्मीकि महाराज का सत्संग होता, ऐतकी जी एडिशन की गई मनीष बाबा जी वालों, शमी लूथा जी वालों, तो सृष्टिकर्ता भगवान वाल्मीकि महाराज का शोभा यात्रा तो पहला वाल्मीकि आश्रम अमृतसर जाके नतमस्तक होके मथा टेक के उन्होंने आशीर्वाद लैके फिर शोभा यात्रा असीं आरंभ करना वा। दूसरी गल, प्रशासन तो मेरे सरकार जो बड़े वीर जेडे डीसीपी ने सृष्टिकर्ता भगवान वाल्मीकि महाराज की पाक कृपा ने जो साडे अफसर होंगे ने तो सारी सारिया शोभा यात्रा जाते हैं, अदरवाइज जो साडी शोभा यात्रा होंगे होंगे अज अपनी समाज की मीटिंग है, चिंतक ने सारे काम छड्ड के अज इत्थे आए ने, तो मैं पूरी कमेटी वालों शोभा यात्रा के जिन्हें समूह पदाधिकारी ने राजेश भट्टी जी, राजकुमार राजू जी, गोरा जी, मनीष बाबा जी, पदम जी, साडे सत्कारयोग बुजुर्ग विशनदास सोता जी, अशोक पील जी, अपने सारे दुआबा जोन तो प्रधान जोगी जी आए ने, और जिन्हें भी वाल्मीकि सभावां दे सारे मल्ले के पदाधिकारी और सारे यूनियन ने और जिथे जितों भी शहरों चो पिंडों चो जिन्हें भी सारे आए हैं, तो मैं उन्होंने तय दिलों धन्नवाद करदा। तो खास करके अज साडे छोटे जिहे सदे दे जो भी असीं सदा दईए वो सब तो पहला साडे धर्म गुरु भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज के अज एक सुनेहा दिता जी साडे प्रधान कमेटी के प्रधान राजू तक चेयरमैन भट्टी जी ने अज इत्थे आए ने, तो इस मीटिंग की शोभा भी वधी है और सारे समाज का मैसेज भी है बहुत अच्छा जाएगा। इन्हां शब्दों में मैं सारे खास करके अपनी मैं भैनों का मैं बेनती करूंगा, नंद सबरवादी नंद अपने मेरी भैन वड्डी और जसलीन सेठी नूं खास करके उस दिन महिला तुहाडियां इन्नियां होणियां चाहीदियां कि इस गल का मैसेज आवे कि वाकई जिहड़ी पंजाब वैलफेयर सोसाइटी के प्रधान राजू जी है और भट्टी साहब जिहड़े जी रहनुमाई हेठा जी शोभा यात्रा निकली है, तो सारा समूचा वाल्मीकि समाज और मेरिया भैनां मेरिया मातावां सारियां उस दिन पहला साडे नाल शोभा यात्रा रूप से सारी हो, तो मैं फिर दोबारा बेनती करदा कि सारे बुजुर्ग, सारे यंगस्टर, सारियां जिन्नियां भी सभावां उन्होंने मैं तय दिलों धन्नवाद। जय वाल्मीकि, हर हर वाल्मीकि, जय भीम, जय भारत। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਮੀਕੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਜकुमार राजू ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ कि आई हुई सारी संगतां का धन्नवाद करन। राजकुमार राजू जी। जय वाल्मीकि, हर वाल्मीकि। मैं इत्थे आया हुआ सारे सभावां दा बहुत बहुत धन्यवाद करता। जय वाल्मीकि, हर वाल्मीकि। बाबा परगट नाथ जी आए, उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद करता। जय वाल्मीकि।